And not only that, your behavior is also counted. Your behavior is also counted. The way means etiquette. How you are behaving in the Zoom sessions. మీరు అనుకుంటున్నారు మాకు కనపడదు అని. We observe that పడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు క్లాసెస్ లో. Yes, we observed many things that are being happening in the session. So even వాటికి కూడా మార్క్స్ కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది. The way you respond, the way you speak, the way you behave in the session. In spite of telling us not to share the screens, you are trying to share the screens. So be careful regarding whatever you do in these sessions, because this certificate is very useful to you. Okay, all the best. I hope 6th batch, and I'm very happy that we don't have many complaints. You are good. So Visakhapatnam, Vijayanagaram students, really I'm pleased to be the trainer for you, since you are behaving good and responding well in these sessions. Okay, all the best. ముందు నుంచే మీకు చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే you have ample of time with you, so that you can make the videos and submit as fast as possible, and we'll consider the marks. Basing on this, the marks will be awarded to you. Okay, so until segregate చేసామన్నమాట, ఎట్లా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. So we are noting down your names. సో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి ఎవరు చెప్తున్నారు, ఈవెన్ ద వే యూ టైప్ వెంటనే రెస్పాండ్ అయ్యి కొన్ని చాట్ బాక్స్ వేర్ ఆస్కింగ్ యూ టు రెస్పాండ్. సో మీ రెస్పాన్స్ ని బట్టి కూడా మీకు మార్క్స్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ ద బెస్ట్. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సెషన్. Hope you had a great session in English, writing about a letter, is it not? So yesterday we were talking about, yes, who is it? Yeah, any doubt? Okay, so we were talking about our daily activities. So just start typing in the chat box. So what time you usually wake up every day? Because ఒక్కొక్కరిని అడగడానికి అవ్వదు కదా. So you can texting in your chat box to my questions. How many times a week you go for running or jogging, or how many days in a week exercise regularly? Physical activity చేస్తారా, లేదంటే వీక్లీ ఎన్నిసార్లు చేస్తారు? How many times a week you go for jogging? How often you watch a movie at night? సో లేట్ నైట్ అనుకుంటారు, రెగ్యులర్ గా పనుకుంటారా, ఓన్లీ వీకెండ్స్ హాలిడేస్ ఉన్నప్పుడు అట్లా పనుకుంటారా, లేకుంటే ఎట్లా అనేది మీరు టైప్ చేసి జస్ట్ రీడ్ అవుట్ యువర్ ఆన్సర్స్. సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, వాట్ టైమ్ డు యూ యూజువల్లీ వేకప్? రోజు ఎన్నింటికి లెగుస్తారు ఎర్లీ మార్నింగ్? సో రోజు ఎన్నింటికి యు గో టు బెడ్? జస్ట్ ఐ వాంట్ టు నో. సో అంటే ఒక ప్రవర్తన, మన యొక్క మనం ఏంటి అనేది మన డైలీ రొటీన్ బట్టి కూడా తెలుస్తుంది. అంటే క్రమశిక్షణగా ఉంటున్నాము, ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, మన టైం టేబుల్ ఏంటి, మన రొటీన్ ఏంటి, డైలీ రొటీన్. yesterday one of friends, she was telling that daily she drinks a liter warm water. So the system gets cleaned inside the body, which gives a healthy, gives us health. Okay, so Bindu 5:30, yes, 5. Okay, 6 o'clock, 4, 5, yes. So 4 to 5 when you wake up, it's you'll be fresh, active. Yes, okay, maximum 6. Okay, yes. So and do you do exercises regularly? Walking or jogging or what, any sort of exercises which makes you fit and healthy? Gopal, no, you don't do exercises. Okay, yeah, no. Sirisha, yes, it's a good habit of having at least for half an hour walking or jogging or whatever it is, physical activity, which keeps our muscles strong and healthy. Not only depending on that, the food, the intake of food. So chakkaga tinali, at the same time physical activities kuda
Okay, gym. Okay. Yeah, that's good. Yes. Yeah. Jessie goes to gym, it seems. Okay, nice. Okay, so do you watch movies? Do you watch movies at night? సో నౌ మనకి ఇంటర్నెట్ అనేది వైఫై కనెక్షన్ అనేది నెట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ యూ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. డూ యూ వాచ్ మూవీస్ ఎట్ నైట్? నో. రీడింగ్ మ్యామ్, గుడ్. ఎస్. సో వీకెండ్స్ ఎక్కువ టైం దొరికినప్పుడు ఇట్స్ ఓకే, బట్ రెగ్యులర్లీ అండ్ అంతేకాకుండా మొబైల్ ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం కూడా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఐ సైట్. ఓకే. ఎస్. ఓకే. Yes. So we are okay. How do you prioritize your list? అంటే ఈ రోజు ఇది చేయాలి, దేన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు ఒక టైం టేబుల్ యాక్టివిటీస్ లో? ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్తారా? అంటే మీ యొక్క డైలీ దైనందిక యాక్టివిటీస్ ని ఏ విధంగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు? Just I want to know from you. Yeah, the time what you spend. How do you timetable, ma'am? Okay, how do you? Ante deniki ekkuva priority istaru? Homework. Only homework? I have. Okay, I'll just. Okay, Redmi. Yeah, you can unmute yourself. Yeah, you are given access. Redmi. Okay, GJC Rolugunta. Yes, you are given access. You can unmute yourself. GJC Rolugunda, VSP. Yeah, you're given access. You can unmute yourself. Can you hear me? Yes, can you hear me? Depending on time and work. So what is important in life? I already told you, urgent and important, time. Yes, time sensitive, but less important, but not time sensitive, means that much important. Okay, someone is asking to unmute. Okay, Gauri. Gauri, you are given access, ma. You can unmute yourself. Gauri, you can unmute yourself. Jayalakshmi, you try to unmute yourself. Yeah, unmute. I have given you access. Gauri. Good morning, madam. Good morning. Yes. Jayalakshmi. Yeah. Who is talking? Can you turn on your video? Hello. Yes. Hello. Jayalakshmi. Vishaka. Yes, ma'am. Yes. You are unmuted.
అక్కడ పోయింది. Okay. Gauri, you are given access. You are unmuted. Gauri, Good morning, madam. good morning. Good morning, Gauri. Yes. మేడం మీరు నిన్న వర్క్స్ గురించి చెప్పారు మేడం. అంటే మనం ఎలా చదువుకోవాలి, క్లాస్ ఎలా వినాలి, Yeah. ఇవన్నీ మీరు చెప్పారు మేడం. Yeah. Yes. మనం ఎక్కువ మన హార్డ్ వర్క్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మేడం. Yeah. మనం ఎంత చదివినా కూడా మన టాలెంట్ కొంచెం కూడా ఎగ్జామినేషన్ లో చూపించకపోతే మనం ఇంతవరకు ఏం చదివామో అది యూజ్లెస్ గా పోతుంది మేడం. Yes. సో ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను మేడం. Yes. సో ఫస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే హెల్త్ పణంగా పెట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలా, అట్ ద సేమ్ టైం యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఆల్సోనా? హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి మేడం. ఎందుకంటే మనం హెల్తీగా ఉంటే కదండి మేడం మన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వగలం. సో హెల్త్ కంటే ఏ విధంగా హెల్త్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఏ విధంగా ఇస్తావు, ఎట్లా కేటాయిస్తావు టైం, ఎట్లా సార్ట్ అవుట్ చేస్తావు? నీకున్న హెక్టిక్ బిజీ షెడ్యూల్లో నుంచి ఏ విధంగా హెల్త్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తావు? ఏం చేస్తావు నువ్వు హెల్తీగా ఉండాలి? టైం కి తింటాను మేడం. నెయిల్స్ అన్ని కట్ చేసుకుంటాను మేడం. ఎవ్రీడే 2 times బ్రష్ చేస్తాం మేడం. అండ్ 2 times వాష్ చేసుకుంటాం, అలాంటివి చేస్తాం మేడం. ఓకే. అలాగే 99% నీట్ గా క్లీన్ గా ఉండాలని చూసుకుంటాం మేడం. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఇప్పుడు కరోనా టైం కాబట్టి మనం ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేడం. సో మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఎంత ఇంపార్టెంటో మన హెల్త్ కేర్ నుంచి కూడా మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ మేడం. అండ్ హెల్తీగా ఉండాలంటే తినడం ఒకటే సరిపోతుందా? దానికి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అవసరం లేదా? ఉన్నాయి మేడం. గేమ్స్ ఆడాలి మేడం. హెల్తీగా ఉండాలంటే అప్పుడప్పుడు గేమ్స్ ఆడాలి. అలాగే పీస్ఫుల్ మైండ్ తో ఉండాలి మేడం. అదర్స్ ఆలోచించకూడదు మేడం. అలాగే టైం కి తినాలి మేడం. పీస్ఫుల్ మైండ్ తో మేడం మనం పీస్ఫుల్ మైండ్ తో ఎప్పుడు ఉంటాము? మనం దేని గురించి ఆలోచించకపోతే పీస్ఫుల్ గా ఉంటాం మేడం. ఒక మన when do we remain peaceful? Madam, good morning, ma'am. Okay, Gauri. Good morning, ma'am. When do we remain peaceful? Madam, good morning, ma'am. My name is Swacharam. When do we Doctor peaceful? మనసు ma'am. ఎప్పుడు ఉంటుంది మనకి? Can you turn on your video, ma'am? Can I see you? Yes, turn on your video. Who is disturbance? Yes, yes. Who is talking to me? May I know? Okay. Simhachalam. Simhachalam, you are given access. Good morning, ma'am. My name is Swacharam. Yes. After GVC College, Visakhapatnam. మేడం నేను వచ్చేసి మార్నింగ్ 4 AM లెగిస్తాను మేడం. 4 AM నుంచి 5 o'clock వరకు వాకింగ్ చేస్తాను మేడం. 4 o'clock వాకింగ్ చేస్తూ There's a lot of disturbance. I can't hear you. 1 minute, madam.
మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. Yeah, good morning. Yes. మేడం ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Yeah, yes, I can hear you. Yes. మేడం నేను 4 o'clock లేస్తాను మ్యామ్. Okay. 4 o'clock లేచి అలా వాకింగ్ చేస్తూ నేను పార్ట్ టైం వర్క్ చేసుకుంటూ కాలేజ్ చేస్తున్నాను మ్యామ్. Okay. 9 o'clock వరకు అక్కడ వర్క్ ఉంటుంది మ్యామ్. 9 o'clock నుంచి వచ్చేసి 2 hours క్లాస్ చూస్తాను మ్యామ్. Okay. క్లాస్ చూసిన తర్వాత 1 hour రీడింగ్ చేస్తాను మ్యామ్. 12:30 మాకు 1 o'clock కాలేజ్ మ్యామ్. Okay. 11 to 12 వరకు స్టడింగ్ చేస్తాను మ్యామ్, రీడింగ్ చేస్తాను మ్యామ్. Okay. 12:30కి కాలేజ్కి వెళ్ళిపోతాను మ్యామ్. Okay. వచ్చేసి మాకు 6 o'clock కాలేజ్ వదిలేస్తారు మ్యామ్. Yeah. కాలేజ్ వదిలేసి అక్కడి నుంచి వచ్చాక 2 hours హోంవర్క్ ఉంటే ఫినిష్ చేస్తాను మ్యామ్. Okay. ఫినిష్ చేసి 7 కల్లా డిన్నర్ చేసేసి 9:30కి పడుకుని పోతాను. Good, Simhachalam. Good. Nice. డైలీ ఇలాగే చేస్తాను మ్యామ్, డైలీ చేస్తుంటాను మేడం. Okay. Even on Sundays కూడా early morning లేస్తావు? లేస్తాను మ్యామ్, డైలీ ఎవ్రీడే మ్యామ్. Okay. Nice, Nana. Nice talking to you. Yeah. Yes. So, okay. Good talking to you. సో ఈ విధంగా మనం చేయడం ద్వారా మనం ఏంటి అని తెలుసుకో ఆస్కారం ఉంటుంది. అంటే నో వన్ సెల్ఫ్, మనం ఏంటి, మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఎట్లా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నామా, ఫ్రూట్ఫుల్ గా చేస్తున్నామా, సో ఇవన్నీ తెలుసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ అవర్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఆల్సో. సో టైం ఏ విధంగా స్పెండ్ చేయాలి, సో ఎట్లా స్పెండ్ చేస్తున్నాము, ఆర్ వి డూయింగ్ గుడ్, విచ్ ఇస్ యూస్ఫుల్. సో మన కెరియర్ కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. మనకుండే పద్ధతులు, మనం పాటించే విధి విధానాలు, ఇవన్నీ కూడా మన యొక్క కెరియర్ పైన కూడా ప్రభావం చూపించడం జరుగుతుంది. అప్రిషియేటింగ్ అదర్ పీపుల్. సో మనకున్న అంటే ఇన్ కేస్ మనకి షార్ట్ టెంపర్ ఉన్నా, షార్ట్ టెంపర్ అంటే తెలుసు కదా, ఊరుకూరికినే కోపం వస్తుంది, చిరాకు వస్తుంది, అది వెంటనే చూపిస్తాము. సో ఎప్పుడైతే నీ మైండ్ ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్ గా ఉండదో, డెఫినెట్ గా యుల్ షో అవుట్ ఆల్ యువర్ వీక్నెసెస్. సో ఎప్పుడైతే నీ యొక్క ఎక్కువ మెడిటేషన్ కి ఇట్లా టైం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ కి ఇస్తావో, యువర్ మైండ్ ఆల్సో బికమ్స్ కామ్ అండ్ యూ రెస్పాండ్ ఇన్ అ పాజిటివ్ వే. అంతేకాకుండా ఎదుటి వాళ్ళని కూడా అర్థం చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుంటావో, యూ ట్రై టు అప్రిషియేట్ దెమ్. సో అంతేకాకుండా మన యొక్క వీక్నెసెస్ ఏంటో కూడా తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు నో అవర్ ఓన్ సెల్ఫ్. మనల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది ఓన్లీ టైం టేబులే కాదు, మనం ఏంటి అనేది రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. ఇట్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్షన్. అది మన యొక్క ఇమేజ్. సో నువ్వేం చేస్తావు అని చెప్తే, నువ్వు ఎంత సిస్టమాటిక్ గా ఉన్నావు, మీరు లైఫ్ లో ఎదిగే ఛాన్సెస్ ఉందా లేదా అనేది కూడా ఎదుటి వారికి అర్థం అయిపోతుంది. సో హ్యాబిట్ కి రొటీన్ కి డిఫరెన్స్ నాకు చెప్పగలరా? రొటీన్ అంటే ఏంటి, హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి? రొటీన్ అంటే ఏంటి, హ్యాబిట్ అంటే ఏంటి? Simhachalam, once again I'll give you a chance. Please wait. Okay, I'll give you a chance. Okay, routine ante enti, habit ante enti? ఎవరైనా చెప్తారా? Okay, Jaya Madhuri. Yeah, you are given access. Good morning, ma'am. Good morning. How are you, ma'am? Yeah, doing good, ma.
yes. ఓకే రొటీన్ మేడం. అంటే ఏంటి? రొటీన్ అంటే మనం రోజు చేసేది మేడం. హ్యాబిట్ అంటే మనకు ఉండే అలవాటు మ్యామ్. యా, అలవాటు అంటే అలవాట్లు ఏ అలవాటు కింద వస్తుంది? అలవాట్లు అంటే చెప్పగలవా నీకుండే హ్యాబిట్స్? హ్యాబిట్స్ అంటే రీడింగ్ మ్యామ్. రీడింగ్ బుక్స్, సింగింగ్ సాంగ్స్, ఇంకా రైటింగ్ బుక్స్ మేడం హ్యాబిట్స్. ఓకే, రైట్. ఓకే, రొటీన్ అంటే? రొటీన్ అంటే మనం రోజు చేసే పనులు మేడం. అంటే మార్నింగ్ లేచి బ్రష్ చేయడం, స్నానం చేయడం, మమ్మీకి హెల్ప్ చేయడం, ఇవన్నీ రొటీన్ మ్యామ్. రొటీన్. సో హ్యాబిట్ అంటే అలవర్చుకోవడం. అంటే అలవర్చుకోవడం. అది కంపెల్ అంటే 4ంటికి లేగటం, ఇట్ మే బి అ హ్యాబిట్. ఎవరన్నా లెగుస్తాము, అది రొటీన్. ఎన్నింటికి లెగుస్తాం అనేది ఇట్స్ అ హ్యాబిట్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ అ హ్యాబిట్ టు wake up early in the morning. Waking up early in the morning is a habit. Everyone wakes up in the morning and we go to bed in the night. It's a routine. But sleeping early at night, you should make it a habit to go to bed early. Okay, you should make a habit of waking up early in the morning. మార్నింగ్. Yeah, yes. సో దీనికి హ్యాబిట్ కి రొటీన్ కి మీకు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ తెలిసిందే అని అనుకుంటున్నా. సో హ్యాబిట్స్ బి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. ఓకే, వి మే హ్యావ్ అ గుడ్ హ్యాబిట్ ఆర్ ఎల్స్ ఎస్. యా, రొటీన్ గా చేసింది హ్యాబిట్స్ అంటే బ్రష్ అనేది అందరం చేస్తాము కదా. ఒక మనిషి అది ఏ పల్లెటూరులో ఉన్నా కాకుండా విధానాలు మారొచ్చు. కొంతమంది బొగ్గు వాడొచ్చు, కొంతమంది సాల్ట్ వాడొచ్చు, కొంతమంది పేస్ట్ వాడొచ్చు. బట్ ఎవ్రీ వన్ బ్రష్ దేర్ టీత్, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఎస్. Yeah, yes, you can mute yourself, ma. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Yes. Okay. Likita, Likita. Yes, you are given access. Hi, ma'am. Ma'am, good morning, ma'am. Ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. How do you set up most important tasks of the day? ఒక రోజులో ఏది ఇంపార్టెంట్ సెటప్ చేస్తుంది? చెప్పండి మ్యామ్. Yes, how do you set up your timetable? టీచర్ నా టైం టేబుల్ ఏమంటే టీచర్ మార్నింగ్ 8కి వెళ్ళిపోతాను టీచర్ కాలేజ్కి. ఓకే. టీచర్ yes, tell me. 8కి వెళ్ళిపోతాను టీచర్. ఇక్కడ కాలేజ్ లో 9కి ఉంటాను టీచర్. ఓకే. 9 నుంచి టీచర్ ఆన్లైన్ క్లాస్ 11 వరకు వింటాను. ఓకే. 11 నుంచి ఫస్ట్ పీరియడ్ 4 o'clock వరకు మా కాలేజ్ అవుతుంది మ్యామ్. 4:35. ఇంకా ఇంటికి అయితే మ్యామ్ 5:45కి వస్తాను మ్యామ్. ఇంటికి 5:45కి రీచ్ అవుతాను. 5:45 నుంచి 6 వరకు అంటే నేను స్నానం చేయడం, నా బట్టలు మార్చుకోవడం, బ్యాగ్ ఒక దగ్గర అడ్డం, లంచ్ బాక్స్ తీసి బయట పెట్టడం, బాటిల్స్ అవన్నీ తీసి పెట్టుకుంటాను మేడం 6 కల్లా. 6 నుంచి కొంచెం మైండ్ ఫ్రెష్ చేసుకుంటాం మ్యామ్. అంటే కొంచెంసేపు అలా అటు ఇటు తిరగడం, అమ్మతో మాట్లాడడం, కాలేజీలో జరిగిన అమ్మకి చెప్పడం అలా చేస్తాను టీచర్. ఆ తర్వాత 6:30కి నా బుక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను మ్యామ్. ఫస్ట్ హోంవర్క్ చేస్తాను మ్యామ్ 6:30 నుంచి 7:30కి. 7:30 నుంచి హోంవర్క్స్ ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసి చదువుతాను మ్యామ్. సబ్జెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 9కి డిన్నర్ స్టార్ట్ చేస్తాను మ్యామ్. 9:30కి అవుతుంది మ్యామ్. 9:30 నుంచి 10 వరకు మ్యామ్ అలా వాకింగ్ చేస్తాను మ్యామ్ మేడ మీద కొద్దిగా డైజెషన్ అవ్వడానికి. 10 నుంచి ఇంకా మ్యాథ్స్ తీసి చదువుతాను మ్యామ్. మ్యాథ్స్ తీసి ప్రాక్టీస్ చేస్తాను మ్యామ్. ఓకేలా హెవీ మ్యామ్ చెప్పండి. You go to bed at what time? మ్యామ్ చెప్పండి. When do you go to bed? 11 or 12 11:30కి అవుతుంది మ్యామ్.
Okay, it's better you go little early, but other yes, have a good timetable. So I'll just tell you, yeah, now you can mute yourself. Yes, mute yourself. So I have 15 Okay, ma'am. focus all day. Shall I tell you? Already yesterday I told you 15 ways to stay focused. I just want to tell you, yes, Sirisha is so distracted in the session. PCP student Sirisha, you are so distracted in the session. Yeah, just pay concentration. Yeah, okay. 15 ways to stay focused all day. Yesterday I already told you that minimize multitasking jolki vellakandi, okay, and meditate. Meditation also helps you to stay cool, calm, okay, and exercise regularly. So first one is minimize multitasking. Ante multitasking cheyakandi. Do one thing at a time. Meditate for some time, so that your body becomes relaxed, and you get concentration, and you'll get mental peace, and your emotions also can be controlled. Exercise regularly. Physical exercises make you strong and healthy. Okay, make a do list. ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఏం చేయాలి, ఈ రోజు ఏం చేయాలి అనేది ఏ రోజుకి ఆ రోజు. డైలీ టైం టేబుల్, వీక్లీ టైం టేబుల్, మంత్లీ టైం టేబుల్ ఆల్సో మే హెల్ప్ యూ. ఓకే, ట్రై సంథింగ్ డిఫరెంట్. టైం ఉన్నప్పుడు స్టడీసే కాకుండా, రొటీన్కే కాకుండా భిన్నంగా ఒక హ్యాబిట్ ఏదన్నా అలవర్చుకోండి. సో ఇట్ మే అంటే మీ అభిరుచి ఏంటనేది తెలుసుకొని దానికి కూడా కొంచెం టైం కేటాయించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టేక్ బ్రేక్స్. కంటిన్యూస్ గా ఏది చేసినా కూడా, సో అంటే వర్క్ హార్డ్ అనే కంటే కూడా వర్క్ స్మార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టేక్ రెగ్యులర్ బ్రేక్స్ ఇన్ బిట్వీన్, ఇది కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాము. అండ్ కీప్ వర్క్ అట్ వర్క్. అంటే స్ట్రెయిన్ అయిపోయి ఆ బర్డెన్ అంతా స్కూల్ లోడ్ అంతా ఇంటి దగ్గర తీసుకొచ్చి, ఇంటి లోడ్ అంతా స్కూల్ దగ్గరకు తీసుకెళ్ళి అట్లా కాకుండా స్టడీ టైంలో స్టడీ చేయండి, ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైంతో అట్లా అన్నమాట. ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్. అంతేకాకుండా ఏది ఇంపార్టెంటో, విద్యార్థికి ఉండాల్సిన 5 లక్షణాల్లో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము. సో దట్ అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వకండి. అంతేకాకుండా ట్రైన్ యువర్ బ్రెయిన్ దట్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అంతేకాకుండా బ్రెయిన్ కూడా ఎక్సర్సైజెస్, అంటే ఏ విధంగా అయితే ఫుడ్ మన బాడీకి ఇస్తామో, సో బ్రెయిన్ కి కూడా కావాల్సిన ఇన్పుట్ అనేది ఇవ్వడం చాలా అవసరం అన్నమాట. అండ్ ఫైండ్ ఎ క్వైట్ ప్లేస్. సో యూ కెన్ బీ కూల్, యూ కెన్ స్టడీ వెల్. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ అంటే రణగణ ధ్వనులకు దూరంగా టైం స్పెండ్ చేయగలిగితే, ఇట్ మేక్స్ యూ, ఇట్ హెల్ప్స్ యూ అ లాట్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్ యూ డూ. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫాలో ద 20-20 రూల్. సో అంటే స్క్రీన్స్ కానివ్వండి, ఫోన్స్ కానివ్వండి, ఎక్కువగా మనం ఫోకస్ చేసి చూస్తూ ఉంటే స్ట్రెయిన్ అయిపోతాం. ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మన బాడీయే కాదు మన ఐస్ కూడా బాగా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది. సో ఏదన్నా ఆబ్జెక్ట్ అట్లీస్ట్ 20 feet డిస్టెన్స్ లో పెట్టుకొని అబ్జర్వ్ చేయడం కానివ్వండి. సో ఎవ్రీ 20 seconds కి, ఎవ్రీ 20 minutes కి ఒక 20 seconds బ్రేక్, ఐస్ కి అలసట లేకుండా కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ యువర్ ఐసైట్ టు సే. అండ్ గెట్ ఏ గుడ్ నైట్ స్లీప్. సో యువర్ నైట్ షుడ్ బి గుడ్. సో ఎప్పుడైతే ప్రశాంతంగా చక్కగా, వెన్ యూ టేక్ అ షవర్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్, ఇట్ గివ్స్ యు అ ప్లెజెంట్ అండ్ good stay at night. Okay, work mostly on offline. సో అంటే మనం ఎక్కువ ఆఫ్లైన్ కాకుండా ఆన్లైన్ లో ఫేస్బుక్ లు, వాట్సాప్ లు, చాట్స్ లు, ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేసి, ఎక్కడ చూసినా అంటే ఇప్పుడు 8th class పిల్ల అంటే డ్యూ టు దిస్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ యు ఆర్ మోస్ట్లీ గాట్ యూస్ టు ద నెట్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆడడం కూడా ఫ్రెండ్స్ పక్క పక్కన కూర్చొని ఫోన్స్ లో ఆడుతున్నారు. ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ మై ఫ్రెండ్స్ చిల్డ్రన్ డూయింగ్ దట్. ఐ వాజ్ సో
షాక్డ్. వాళ్ళిద్దరు పక్క పక్కన ఉన్నారు కానీ ఫోనుల్లోనే మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఫోనుల్లోనే ఆడుతున్నారు. సో అదేమవుతుందంటే అదొక వ్యసనంగా, అదొక ఇట్ అంటే ఇట్ మేక్స్ యూ క్రేజీ, ఇట్ డ్రైవ్స్ యూ క్రేజీ. సో రోజు అది ఒక వ్యసనం అయిపోతే యు కాంట్, అంటే డ్రగ్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా వ్యసనం అయిపోతుంది అనమాట. సో యు కాంట్, మీరు ఎంత ట్రై చేసినా కూడా దాంట్లోంచి బయటికి రాలేరు. కాబట్టి ఎక్కువ ఆఫ్లైన్ గానే టైం స్పెండ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. కబుర్లు చెప్పుకోండి ఫ్రెండ్స్ తో, గేమ్స్ ఆడుకోండి, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. అంతేగాని గేమ్స్ ఆడమన్నారు కదా అని ఫోన్ లో ఆన్లైన్ గేమ్స్ కాదు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ spend some time offline also. Okay, a favorite focus spot, so your place, so where you can mental energy వస్తుంది అనమాట. మన ఇంట్లో కూడా మనకు ఒక ప్రదేశం ఉంటది కదా, ఇష్టమైన ప్రదేశం. ఎప్పుడైనా బాధ వచ్చినా, ఆనందం వచ్చినా, కొంతమంది డాబా పైన, చెట్ల కింద. ఓకే, యూ స్పెండ్ సమ్ టైమ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ we get mental energy, so we can boost up our energy levels. మనకున్న టెన్షన్స్ మొత్తం కూడా పోతాయి. కొంతమందికి నైట్ టైం ఆకాశంలో చూస్తూ కొంతసేపు if we look at the sky, we get a mental peace, is it not? So we focus your favorite spot ఎక్కడో చూసి మీరు కొంతసేపు మీరు అట్లా టైం స్పెండ్ చేయడం కూడా ఇట్ గివ్స్ యువర్, ఇట్ బిల్డప్స్ యువర్ mental health. Okay, devote a specific hours to tasks. So ఏదైనా టాస్క్స్ ఏ టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి, నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ వరకు వెయిట్ చేయకోకుండా you try to do it in time. So these are the 15 ways. No focus ga undali ante if you follow these different ways, you can keep your mind, body and healthy and active. Okay, how to have the most productive morning? So early morning saying is 5 o'clock ki legina, 5 nunchi 5:30 oka half an hour meditate chesina. So 6 o'clock varaku if you do some workout, and by 7 if you take shower and you get up and take breakfast by 7:30 and you get ready by 7:50 and 8:20 atla you can move back to your colleges or studies or whatever it is. So morning hours productive ga etla morning, early morning, how you can make productive is by 5 o'clock if at all you can wake up, half an hour for meditation for mental health, and half an hour for exercises or a workout for your physical fitness, and afterwards you can take shower, dress up, and 7:30 you can take your breakfast. And don't skip your breakfast, it's the breaking the fast. Breakfast ante we are trying to break the fast. నైట్ అంతా ఖాళీ కడుపుతో ఉంటాం కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్స్ గుడ్ దట్ వి బ్రేక్ ద ఫాస్ట్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి మార్నింగ్ తినటం అనేది మంచి అలవాటు. ఓకే, చాలా మంది ఎర్లీ మార్నింగ్ స్కిప్ చేస్తారు బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్, అంటే యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అయిపోతాయి. సో హెల్త్ కూడా మంచిది కాదు. ఓకే, అండ్ గెట్ రెడీ అండ్ యూ కెన్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్. So small things that makes me happy. So drink a cup of coffee or tea. Ante meeru youngsters kabatti you can have a warm milk before going to bed or in the mornings, and wake up early. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. మేక్ అ ఫ్రెండ్ స్మైల్. సో మీ స్వార్థమే కాకుండా ఎదుటి వారి యొక్క వాళ్ళ పెయిన్ అర్థం చేసుకొని ఇఫ్ యూ concentrate, so you can develop a good healthy friendly relationship with your friends. Okay, and it's a good habit to have a newspaper. Already English lo meer chuse untaru, English ni develop chesukovali ante newspaper reading anedi chaala important ani. ante kaakunda maniki already implement cheyadam kuda మన sessions lo jarugutundi. Is it not? Are you reading the newspaper? It's a good habit. And ante kaakunda writing a diary is also important. So కొన్ని విషయాలు మనం మర్చిపోవచ్చు మన లైఫ్ లో, బట్ when if you have a habit of writing the diary, so కొన్ని 10 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా if you try to turn out your diary, you can cherish అవన్నీ కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని you can spend time, you can recollect your past. So ante kaakunda it's a very good habit writing
diaries. Okay, and take a walk. So ఆహ్లాదక పచ్చిక బయల్లో బయట చెట్ల సో ఎర్లీ మార్నింగ్ కొంతసేపు వాకింగ్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ యూ మెంటల్ రిలాక్సేషన్. ఓకే, అంతేకాకుండా డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్. క్యారీ అ బాటిల్ ఆఫ్ వాటర్ వేర్ ఎవర్ యు గో అండ్ డ్రింక్ 8 glasses of water regularly. Look through the old photos if you have a photographs or whatever it is. It makes you ఒక కొత్త ఉత్తేజాన్ని ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఉన్నారు కాబట్టి చిన్నప్పుడు మీ పేరెంట్స్ తో మీ ఫ్రెండ్స్ తో మీ చుట్టాలతో దిగిన చిన్న చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, చిన్నప్పుడు ఫొటోస్. ఇట్ మేక్స్ అస్ హ్యాపీ. సో అవన్నీ గుడ్. మనకు కూడా మన మమ్మీ పేరెంట్స్ యొక్క మ్యారేజ్ ఆల్బమ్ చూస్తే చిన్నపిల్లలు జనరల్ ది క్వశ్చన్ వేర్ ఆర్ వి కదా, మనం ఎక్కడున్నాం అని కూడా అడిగి ఉంటాం చిన్నప్పుడు. సో అంటే ఇట్ గివ్స్ అస్ హ్యాపీనెస్. స్పెండ్ సమ్ టైమ్, ఓకే, అండ్ హ్యావ్ అ మీనింగ్ఫుల్ కాన్వర్జేషన్. సో కాన్వర్జేషన్ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడడం వల్ల సో మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి కాన్వర్జేషన్. చెత్త సోది ఏది పడితే అది మాట్లాడుకోకుండా ఇట్ షుడ్ మేక్ సమ్ సెన్స్ వెన్ యూ కన్వర్స్, వెన్ యూ టాక్, వెన్ యూ కమ్యూనికేట్. సో ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రూట్ఫుల్ టు యూ అట్ ద సేమ్ టైమ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ too. And listen to music. It also gives you lot of relaxation. కొంచెం ఇవన్నీ హ్యాబిట్స్ అని if you can make a few habits out of these. Okay, eat at least one healthy meal with fruits and vegetables. So compulsory మీ డైట్ లో ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ కనుక కంప్లీట్ చేశారంటే యూ కెన్ బీ హెల్దీ. ఓకే, అండ్ అంతేకాకుండా స్పెండ్ సమ్ టైమ్ విత్ ద పీపుల్ యు లివ్ విత్. అంటే నేను అంటే ఇంట్రోవర్ట్, ఎవరి జోలికి వెళ్ళకుండా అట్లా కాదు. యూ షుడ్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్, విత్ యువర్ బ్రదర్స్, విత్ యువర్ కజన్స్, విత్ యువర్ నైబర్స్, విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అంటే ఆల్ ద టైమ్ కాదు, సమ్ టైమ్. ఓకే, అండ్ పుట్ ఆన్ అవుట్ఫిట్ యు లవ్. సో మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా, కొత్త బట్టలే కాదు మనకి ఇష్టమైన బట్టలు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా వేసుకున్నప్పుడు we feel more confident. Did you observe that? Yes, I too feel the same. When I dress up good, it gives me lot of confidence and gives me freshness also and makes me active the whole day. And we feel that ఎవరికి వాళ్ళు మనమే హీరోస్ హీరోయిన్స్ అంటే వాళ్ళని చూసి అనుకరించడం కాదు, మనకున్న దాంట్లో we have to feel that we are great. ఓకే ఓకే, అంతేకాకుండా మన దూరంగా ఉన్న మన గ్రానీస్ తో కానివ్వండి, గ్రాండ్ పేరెంట్స్ తో కానివ్వండి, మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో కొంతసేపు సంభాషించడం వల్ల వి ఫీల్ మోర్ హ్యాపీ. అండ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఎలోన్, అట్లీస్ట్ 5 to 10 minutes. స్పెండ్ విత్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్. నీకేం కావాలి, నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు. సో అండ్ టేక్ అ లాంగ్ బాత్ so that it helps you to refresh before you go to sleep. And make sure that you sleep for 8 hours a day. So 8 hours relaxation body ki chala avasaram. So these are the daily activities and the habits that you have to develop. Is that clear? So now many of you are asking many things. You have raised the hands also. I'll just give you a chance. Balu. Balu, you are given access. You can unmute yourself. Balu. Balu, are you there? Yeah. Gana. Where are you, Gana? Did you raise your hand? Yeah, Gana, if at all you raise your hand, I can unmute you, ma. It's easy for me. Yeah, Gana, I can't find you, ma. You did not raise your hand. Okay. Anyone else? Anyone else?
So GJC Salur students, you are given access. GJC Salur. You can. Yeah. No. Hi, madam. Yeah. Good morning. Good morning, madam. Good morning. How are you? What's your name? I am fine, madam. What's your name? Madam, What's your name? I am Mohan, madam. Jawadgar Mohan. Mohan. Yeah, from First Salur year. College. Hmm. What do you want to explain? Madam, Yeah, madam. daily activity. So what are your daily activities? Tell me. అంటే మేడం మీరు టైం గురించి చెప్పారు కదా మేడం, Yes. టైం గురించి అది విన్నాక నాకు చాలా యూస్ఫుల్. టైం గురించి చెప్పారు కదా Yeah. అది విన్నాక చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యింది మేడం. Okay. టైం టు టైం నేను పాటిస్తాను మేడం. ఆ టైం టు టైం పాటిస్తాను. ఎడ్యుకేషన్ బట్టి ఉంటుంది కదా మేడం. Yes. Anything else? మేడం సిగ్నల్ Okay, okay. Nice talking to you, Nana. All the best. Okay. టైం ఇది వెరీ Yeah. GJCB NRPM, it seems. Yeah, you are given access. సిగ్నల్ లేదా? Yes. Yeah, NRPM. Yeah, you are given access. Yes. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning. Yes. Yeah, I can see you. Yeah, I can hear you too. Talk to me. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning. Can you hear me? మేడం, మై నేమ్ ఇస్ మల్లేశ్వరి. ఐ యామ్ ఫ్రమ్ జీజేసి నర్సీపట్నం. Okay, Narsipatnam. Okay, okay, okay. So, from these habits, what are your habits? Habits. రీడింగ్ బుక్స్, లిజనింగ్ సాంగ్స్, వాచింగ్ టీవీ. అవన్నీ హాబీస్ కింద వస్తాయి కదా? ఎస్ మేడం. యా. టీవీ న్యూస్ చూడతా. ఓకే. Yes. Few good habits and one bad habit. Do you have any bad habits? ఏంటి మేడం? Do you have any bad habits? నో మేడం. You don't have any bad habits. Oh. I don't know మేడం. Yeah. Anything to speak? మేడం. Anything to speak? చెప్తావా ఇంకేమన్నా? నో మేడం. Yeah, you are feeling nervous and tense. I feel so. Yes. థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay, okay. You can mute yourself, Nana. Yes. మేడం. Okay. Okay, Jessie. So I want to hear from. Shall I call you out? Madam. Yes. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning, Jessie. నా హ్యాబిట్స్ ఏంటంటే మేడం, నేను మొన్నటి వరకు డైరీ రాసేదాన్ని మేడం, కాలేజ్కి వెళ్ళలేనంత వరకు కూడా. అంటే Okay. చిన్నప్పటి నుంచి మాకు స్కూల్లో నేర్పించారు అది. డైలీ మాకు ఈవినింగ్ స్కూల్ వదిలేసిన ఫైనల్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా మేడం, అప్పుడు Okay. మాకు డైరీస్ అనేవి కరెక్ట్ చేసేవారని మేడం.
ఓకే. ఆ తర్వాత నాకు మొన్నటి వరకు కూడా ఉండేది, కానీ ఈ బిజీ షెడ్యూల్ లో రాయలేకపోతున్నాను మేడం కొంచెం. ఓకే. సో ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఫ్రెష్ అవ్వడానికి నేను నవల్స్ చదువుతాను మేడం. ఓకే. నవల్స్ వాట్ నావెల్స్? మేడం వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ నావెల్స్? ఏ టైప్స్ ఆఫ్ నావెల్స్ చదువుతావు? అది ఏంటంటే కొన్ని స్టోరీస్ అంటే చిన్న చందమామ కథలు ఉంటాయి కదా, పిట్ట కథలు. అవి నావెల్స్ కాదు. ఓకే. ఓకే అది ఆ తర్వాత అది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేడం, ఎవరు చాణక్య ఉన్నారు కదా మేడం, చాణక్య యా. చాణక్య నీతి ఎక్కువ చదువుతాను మేడం, తెలుగులోనే చదువుతాను. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ రాదు కదా మేడం, తెలుగులోనే అది నేను చదువుతాను, వాటిని ఫాలో అవుతాను మేడం, బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటాను. అది నేను పాటిస్తాను కూడా మేడం. ఎక్కువ అంటే ఆయన ఎక్కువ నీతి సూత్రాలు ఎక్కువ చెప్తారు కదా. Okay, okay, Jesse, sorry to interrupt you. One thing is English రాదు. You try to learn at least 5 words a day. Okay, English newspaper చిన్న sentences. చందమామ కథలు చిన్నవి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటాయి, దొరుకుతాయి. సో యు మేక్ అవి చదువుతాను మేడం, అవి అవి చదువుతాను, కానీ చాణక్య నీతి తెలుగులో చదువుతాను మేడం. Okay. Nice to meet you, Jesse. Yes, it's already time. We'll give Shashi. You raise your hand, Nana, so that I can unmute you. You were requesting many a times, but since it's hard for me to find out where you are, if at all you raise your hand, I can unmute you. So, Shashi, you are requesting me, but I can't find you out. Okay, it's already time for the day. Tomorrow we'll continue. Okay, it's already 11 o'clock. Have a great day. Shashi wants to talk, ma'am. Yeah? Who wants to talk? Yes, ma'am. మెసేజ్ పెట్టువే, దాన్ని బట్టి నన్ను దిగుతున్నది. Who is talking? Shashi Kumar. Shashi Kumar? Yeah. Okay. It's already time. Tomorrow we'll continue the session. Okay, have a great day ahead. Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am.